का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। 15वीं गाथा कारण शुद्ध पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय से संबंधित अद्भुत गाथा पूरी थई અને ત્યારબાદના અપૂર્વ કળશો 6 કળશોનો વિશેષ સ્વાધ્યાય પૂજ ગુરુદેવશ્રીએ આપણને કરાવે છે. એમનો આનંદ આપણે લેશું. હું આ 24મા કળશની પણ વાત કરું છું. 24મા કળશમાં એમ કીધું પરભાવના હોવા છતાં પણ એક શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ ભાવ જે સહજ ગુણોનો આકર એટલે સમંદર છે સમુદ્ર છે પૂર્ણ બોધ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા નિશ્ચિત બુદ્ધિ એટલે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળો જીવ એને ભજે છે શુદ્ધ દૃષ્ટિવાળો અને તેઓ પરમ શ્રી રૂપી કામિનીનો વલ્લભ થાય છે. બરાબર સમજાણું? ભાવ ખ્યાલમાં આવ્યું? પરભાવ હોતે હુએ ભી જો સહજ ગુણ મનિ ખાન હૈ. વાહ! જો વિભાવ હોવા છતાં સ્વભાવ છે કે નહીં? બેનો સમજાય છે? આમાં મર્મ કેવું કાઢવાનું? દુઃખ છે તો દુઃખોથી છૂટવાનો ઉપાય પણ છે. આકુળતા છે ના નહીં આકુળતા છે તો આકુળતામાંથી નિરાકુળતા માટેનો માર્ગ પણ મોકળો થાય એવો છે ને. ઠંડી છે, હાલો ઠંડી છે પણ આપણે ઉપાયો કરીને ઉર્જા પેદા કરીએ એવા સાધનો તો છે ને આપણી પાસે. જે પણ એક સ્થૂળ દાખલો હું આપું છું. ઠંડી છે પણ ગરમી પેદા થઈ શકે, ઉર્જા પેદા થઈ શકે કે ઉષ્મા મેળવી શકીએ એવી પણ સ્થિતિ તો છે જ ને. તો એમાં કહે છે પરભાવ હોતે હુએ ભી જો સહજ ગુણ મણિ ખાન હૈ. વાહ! સહજ ગુણ મણિ. પંડિત સાહેબ એક વાત કરતા બહુ સરસ કે पंडित साहब परिणामों में असहजता बहुत है. को के पूछूं प्रश्न, हमारे परिणामों में असहजता बहुत है. तो पंडित जी साहब जवाब है को तेरे पास सहज गुणों का तो भंडार भरा हुआ है. तुझे किसने कहा कि असहज बने रहो? परिणति में असहजता है लेकिन तेरे पास सहज अनंत गुण है ना. शांति का मार्ग तो हाँ अपने पास ही है ना. क्यों क्यों गजबनी बात है. हाँ एम अँ कहे छे परभाव होते हुए भी जो सहज गुण मनि खान है जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप निज शुद्धात्म तत्व महान. वाह! महान से महंत बन गया. महान तो छे महंत थाओ. महान ने पकड़ीश तो महंत थाय. महंत એટલે કોણ? ભારતીબેન શું હોય છે महंत એટલે શું હોય છે? અરે બોલો महंत એટલે શું? તને ખબર હશે કદાચ महंत એટલે શું? સાધુ મહાત્મા પુરુષોને महंत પુરુષ કહેવાય. તો મહાન વસ્તુ તો છે જ ને. મહાનને વળગીને રહો महंतपणुं प्रगट थाय. ये अन्य धर्मों में बाबा वगैरह आ बधी जातिओं में महंत पुरुष
બહુ સરસ परमात्मा प्रकाश जी ने एक बात कही कल छोटे दादा के सुपुत्र ने, संत के सामने हमेशा अपनी भूलों को सुधारने के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। उनसे हम बड़े हैं, उनसे हम महान हैं, ये जताने के लिए नहीं। બેન સાંભળો, આ વાત બહુ સરસ છે. સંતોના ચરણોમાં હંમેશા વિનમ્રતાને વળગીને જાઓ. એક કળશમાં હમણાં એક ભાવ આવેલું છે, મેં પોઈન્ટ લખીને રાખ્યા. વિનય આવ્યું ને એમાં, ગુરુઓના ચરણ કમળમાં, ગુરુઓની સેવાવાળી વાત નહોતી આવી, તો એમાં વિનયની વાત આવી. પછી એક શબ્દ આવ્યો છે ત્રીજી લીટીમાં, બુદ્ધવા, એટલે એ વિવેક. તો વિનય હશે તો વિવેક હશે. શું સમજાણું? એ હું તમને કળશમાંથી કાઢીને બતાવીશ, એમાં છે. આગળ હમણાં જ આવશે. ગુરુઓના ચરણોમાં નતમસ્તક થયો ને, સમર્પિત થયો, તો ગુરુઓના ચરણોની સેવા કરી. તો સેવામાં કયો ભાવ હોય? વિનય ભાવ હોય. એ ગુરુઓ પ્રત્યેના વિનય ભાવને લીધે એનામાં વિવેક આવે. વિદ્યા વિનયેન શોભત. એક વાત યાદ રાખજો, વિનય ભાવના વિના વિદ્યા આવે જ નહીં. સ્નેહ શું કીધું? વિનય વિના વિદ્યા આવે જ नहीं। पंडित साहब वो अष्टपाहुड़ के एक भावार्थ की बात करते थे। अल्पज्ञों के बीच में बैठ करके अपने गुरुपने को और अपने महंतपने को प्रकट करना ये प्राप्त क्षयोपशम ज्ञान को भी नष्ट करने जैसा जघन्य पाप है। शू कीधुं आ? बोलो बेन, भारतीबेन बोलो। बोली न शको कांई वांधो नहीं, आटलू लखीने बताओ मने, हूँ हमणां जोईश तमारामां। हाँ, अल्पज्ञोनी वच्चे, छद्मस्तोनी वच्चे बेसीने शू प्रकट करूं? गुरुपनु, महंतपनु। ये प्राप्त क्षयोपशम ज्ञान ने पण नष्ट करवा जेवो जघन्य कार्य छे। अष्टपाहुड़मां, भावपाहुड़मां के भावार्थमां आवे छे। त्यारे पंडित जी कहता, गुरु न बनो, शिष्यत्व का सेवन करो। घणुं शीखवा जेवुं छे। आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, हूँ पोळो, बजारनी शेरी सांकड़ी कोई कामनी नथी। ख्याल में आवे छे? रविंद्र टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर दाढ़ी हती ने, लांबी लांबी दाढ़ी, आम फिलोसोफर जेवा, आम जोरदार इंग्लिशना मास्टर, बेंगोलीना मास्टर, राष्ट्रीय कवि तरीके। ते कांसका राखता पोताना खिस्सामां हमेशा। गांधीजी मुलाकाते गया, हालो आपणे चर्चा करीए, जईए, सभामां क्यांय जवाना हता। तो रविन्द्रनाथ टागोर के उभा रहो, कांसका काढ़ीने दाढ़ी ओळ्या, पहला दाढ़ी हरकी रीते कर्या। तो गांधीजीए कीधुं, गांधीजी ने कहा, यार आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े फिलोसोफर, आपको बाल ओढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आपको दाढ़ी ओढ़ने का मन हो रहा है, दाढ़ी भी वो भी कंघी से, आप दाढ़ी। तो रविन्द्रनाथ टैगोरे कीधुं, आप सत्य और अहिंसा में मानते हो ना? तो गांधी जी बोले, हाँ, सत्य और अहिंसा ये तो मेरे दोनों श्वास हैं। तो सुनना, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो सुंदरता में मानता है वह कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, वो कभी भी हिंसक नहीं होता। वहाँ तो शारीरिक सौंदर्य की बात थी, लेकिन जिसका तन सुंदर, जिसका मन सुंदर, जिसका ज्ञान सुंदर, जिसका तत्व ज्ञान सुंदर और जिसका सुंदर से भी अति सुंदर आत्मा हो,
वो हिंसा तो कैसे कर सकता, वो हिंसक कैसे होगा, वो नियम से अहिंसक होगा। क्या कहा? हाँ, कैसी गजबની વાત है, કેટલું બધું શીખવા મળે આપણે એમાંથી. મેં તો બહુ સાહિત્યિક ધારા પર વાત કરું. પહેરવું, ઓળવું, ખાવું, પીવું, બોડી લેંગ્વેજમાં જે મલિનતા હોય ને એનું મન પર એટલું જ મલિન હોય. ગોબરો બંધારો જ હોય એ મહા મિથ્યા, બોલો આવ્યો શબ્દ આવ્યો છે, મિથ્યા ભ્રાંતિ આવ્યો ને શબ્દ, ભ્રાંતિ શબ્દ આવ્યો. એ ભ્રાંતિ શબ્દ પરથી મને એક સહજાનંદ વર્ણિજીનું એક ભજન યાદ આવ્યું હતું. ભ્રાંતિ કા નાશ હો, શાંતિ કા વાસ હો, ભજન છે એમને. જે ભ્રાંતિમાં ને ભ્રાંતિમાં જ હોય, બ્રહ્મ ને બ્રહ્મમાં જ હોય, એને શાંતિ કહેતી હોય. બ્રહ્મમાં જ રાચે. પકડાય છે વાત? અમે બહુ પૈસા કમાણા, ગાડી છે, વાડી છે, હા, કરોડો બધા દીકરાઓ કમાવે છે, ખૂબ કમાવો, દીકરાઓ પાક્યા, બહુ શાંતિ છે. એ શાંતિ નથી, ભ્રાંતિ છે. धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी. એ વાસ્તવિકતા છે. અને વાસ્તવિકતાને વળગીને રહે તો શાંતિ છે, બાકી બધું ભ્રાંતિ છે. ગુરુદેવ શ્રી કેટલું સરસ બોલ્યા આજે એ કળશમાં. એક તો મિથ્યાત્વની ભ્રાંતિ અનાદિની, અને એક તો ત્રિકાળી ભગવાન આત્માનું તો ભાન છે નહીં. જો ઓલો ભ્રમ પૂરેપૂરો, ઓલો ભ્રમ પૂરેપૂરો, અને અંદરમાં ભાન તો મીનાબેન સમજાય છે પોઈન્ટ? સમજાણું? બહારમાંનો ભ્રમ પૂરેપૂરો, અંદરમાં ભાન જરીએ નથી. વિભ્રમમાં ને વિભ્રમમાં જિંદગી નીકળી જાય નહીં. ગુરુદેવશ્રીને પણ ઠપકો આપવાના ભાવ થાય. શેઠ મોડા આવે તો કહે કે જો આજે 10 મિનિટ મોડા આવ્યા, જે પણ હશે, પણ નાના ભાઈ વહેલા આવી જાય છે, મોટા ભાઈ રોજ 10 મિનિટ, 8 મિનિટ, 9 મિનિટ ગણતરી કરતા હોય. ગુરુદેવશ્રી મોડા જ હોય, ઠપકો આપે ને. કોકને એમ લાગે કે શું કામ કહેવું જોઈએ, એટલે ગુરુદેવનો એમાં ગુસ્સો દેખાય. પણ એ ગુસ્સા પાછળ જે અંદરમાં અનંતથી કરુણા છે એ નથી દેખાતી. અખરોટ ખાધા હશો ને બધાએ, જોયા તો હશો ને બધાએ. જોવામાં કેવા હોય છે અખરોટ? બોલો ભાભી બોલો. નહીં એટલે જોવામાં સુંદર હોય છે ને એમ કહું છું. અરે અખરોટ, અખરોટ દેખાવમાં કેવા હોય એમ કહું છું. કેવા ભંગાર હોય છે ને અખરોટ જોવામાં, એમ કહું છું. સાવ વિચિત્ર. નાનું બાળક જોઈ જાય તો બી જાય. દેખાવે તો કેવો અખરોટ, અને કઠણ કેટલો, અને અંદરમાં જે માલ હોય છે કેવો ગુણકારી હોય છે. મહાપુરુષોનું હૃદય પણ એવું જ હોય છે. બહારમાં ભલે ને કઠણ દેખાય, પણ અંદરમાં તો મુલાયમ મુલાયમ કોમળ, કોમળતા ભરેલી હોય. વજ્રાદપી કઠોરાની મૃદુની કુસુમાદપી મહાપુરુષાણામ ચેતાંસી કો અપી ન મોહયતિ. મહાપુરુષોના ચરિત્રને કોઈ નથી જાણી શકતા. વજ્ર કરતાં પણ કઠોર હોય છે, વજ્ર કરતાં પણ કઠોર હોય છે, અને કુસુમા ફૂલો કરતાં પણ કોમળ હોય છે. અદ્ભુત बातों से बदी जो स्क्रीन पर जो उस एक को जो तीक्ष्ण बुद्धि शुद्ध दृष्टि नर भजे परम श्रीमय कामिनी का वह पुरुष वल्लभ बने. उस एक को जो तीक्ष्ण बुद्धि शुद्ध दृष्टि नर भजे. સાંભળો, એકને ભજવાની વાત ચાલે છે,
તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળાની વાત ચાલે છે, શુદ્ધ દૃષ્ટિવાળાની વાત ચાલે છે. બરોબર? સ્ક્રીન ઉપર જો ત્રણેય શબ્દો આવ્યા. હું એક મિનિટ માટે તમને એક કથાનક યાદ કરું છું. ગુરુ દ્રોણ, 100 કૌરવ, 5 પાંડવ. बरोबर? 100 कौरव, 5 पांडव और एक गुरु द्रोण. एक पेड़ की डाली, बराबर, और पेड़ की डाली पर बैठा हुआ एक पंछी के 2 आँख, 2 आँखों में से एक आँख की एक पुतली. बोलो, द्रोण ने બધું દેખાય છે કે નહીં? કે હા દેખાય છે. બતાવે છે નહીં, જો આ ઝાડ છે, જો આ ડાળી છે, જો આ પંખી છે, જો આ એની આંખ છે, આ એની કીકી છે. અચ્છા, કૌરવોને દેખાય છે કે નહીં? આ બધાય કૌરવો તો ઈજ તો જુએ છે. શું કીધું? બધા કૌરવોને શું દેખાય છે? ઝાડવો દેખાય છે સરસ મજાનો. એમાંનો કોઈ દુશાસન જેવો હોય, પાકેલ કેરી હોય તો એને કેરી પણ યાદ આવતી હોય. આ દ્રોણને પણ હું પંખીની પડી છે, આપણે સરસ મજાની કેરી પાકી છે, થોડો ખાઓ. એ 105 શિષ્ય વર્ગોમાં 100 અને 1, 5, 100 અને 5, 105 શિષ્ય વર્ગોમાં એક જ એવો શિષ્ય છે જેને એક દૃષ્ટિ, શુદ્ધ દૃષ્ટિ અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ખીલેલી છે. કોણ છે? અર્જુન. અર્જુનને ઝાડ દેખાય છે કે નહીં? બોલો હા કે નામો બોલો ફટાફટ. ના. ડાળી દેખાય છે કે નહીં? નથી દેખાતી. પંખી દેખાય છે કે નહીં? નથી. પંખીની આંખ દેખાય છે કે નહીં? આંખ તો દેખાય જ ને. વિચાર કરો. ઝાડ ન દેખાય, ડાળી ન દેખાય, પંખી ન દેખાય, પંખીની આંખે ન દેખાય. અચ્છા, કહેનાર ગુરુ તો દેખાવા જોઈએ ને. છેલ્લો પ્રશ્ન કર્યો ગુરુ દ્રોણે. અચ્છા, એ તને બધું દેખાતું નથી, પણ હું તો તને દેખાવું ને. નો રિપ્લાય ઇઝ એ બેસ્ટ રિપ્લાય. શું દીકરાનું નામ શું છે? આત્મન. આત્મન, અરવિંદભાઈ પંડિતજીનું ઉપનામ આત્મન. આત્મન ને માં પૂછે છે, બેટા નીની આવી? બાળક બોલે છે, હા મમ્મા આવી છે. મમ્મા સમજે છે હજી આવી નથી. થોડીક વાર પછી વળી પાછું માં પૂછે છે, બેટા નીની આવી? આત્મન, નીની આવી? નો રિપ્લાય. નો રિપ્લાય ઇઝ બેસ્ટ રિપ્લાય. એ બોલે જ નહીં. માં સમજી જાય છે હવે ખરેખર એને નીની આવી છે. સમજે એ બોલે નહીં, અને બોલે એ સમજે નહીં. આવા ઘાટ છે. અમને બધું સમજાઈ ગયું, અમને બધું સમજાઈ ગયું, અમને બધું સમજાઈ ગયું. નહીં. સમજા તે સમાયા, ને સમાયા તે સમજા. उस एक को जो तीक्ष्ण बुद्धि शुद्ध दृष्टि नर भजे, परम श्रीमय कामिनी का वह पुरुष वल्लभ बने. જો હવે આ 25મો શ્લોક પણ થયેલું છે. આમ તો એમાં તો જે સમયસારને અનાદિકાળથી તું ભજે છે તેને તું ભજ, એવી વાત છે. હું એ લેતો નથી, આગળ વધીએ તો આગળના પછી કળશો છે ને એ રહી જશે આપણા. 26મો શ્લોક બહુ સરસ હતો. જો આ શ્લોકની વાત ગઈકાલે ગુરુદેવશ્રી કરી હતી. અપિચ બહુ વિભાવે સત્યયં શુદ્ધ દ્રષ્ટિ, સહજ પરમ તત્વાભ્યાસ નિષ્ણાત બુદ્ધિ, સપદિ સમય સારા નાન્યદસ્તીતિ મત્વા, સભવતિ પરમ શ્રી
કામિની કામરૂપ બહુ વિવાહોને પર ભી. શું કીધું? ઘરેથી આપણે નીકળ્યા, રસ્તો છે તો રસ્તા પર ટ્રાફિક તો હોવાની જ ને. ખ્યાલમાં આવ્યો? રસ્તો છે તો રસ્તા પર તો ટ્રાફિક તો રહેવાની જ. તારે એ ટ્રાફિકને ચીરીને રસ્તો તો કાઢવો જ રહ્યો. રસ્તો જડે નહીં તો રસ્તો કરી જવાના. અમે રાખમાંથી એ બેઠા થવાના, જલાઓ તમે તો એ જીવી જવાના. ખ્યાલમાં આવ્યું? ઓલા બે નવયુવાનો લખનઉ જતા હતા કરાચીથી દિલ્હી થઈને. ગાંધીજી જનરલ ડબ્બામાં સૂતા થાકેલા હતા. હે બુઢે ઉઠો, 4 लोगों की जगह घेर के बैठे हो. ઊભા થઈ ગયા. ગાંધીજી બેસી ગયા. ઓલા પછી હા હા હી માથાકોટ બધી મસ્તીમાં. અને એ ભાઈ સાહેબો બધા લખનઉ જ જતા હતા. ઉતર્યા, જેમ ડબ્બામાંથી જુવાનો બધા ઉતર્યા અને સામેથી આખી ભીડ આવી ગાંધીજીને માળા પહેરાવ્યા, સ્વાગત કરવા. એ મૂર્ખાઓ એવા જ હતા જે ગાંધીજીનું ભાષણ સાંભળવા જતા હતા. હવે પાની પાની ન થયા હોય, લાજી ન મર્યા હોય, વિચાર કરો. પણ ઓળખાણ નહોતી ને, જાણતા નહોતા ને. અને હવે ચરણ ધોઈને ચરણામૃત પીસે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી આવું જ હોય છે ભાઈ. बहु विवाह होने पर भी सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है. वाह, गजब गजबની વાત છે. હા, ગુજરાતીમાં એક કાવ્ય છે બહુ સરસ, કદાચ સાંભળ્યું હોય તમે લોકો બધાએ. ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી પૂછે કે કેમ છે. તમે એટલું જ પૂછો કે કેમ છો. આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજ મને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. અમે તો મજામાં છે. બહુ ગજબની આમ કાવ્ય છે શૈલાબેન, અદ્ભુત કાવ્ય છે. એમાં એક બોલો ષડગુણ હાનિ વૃદ્ધિવાળો બોલ છે ને આપણો, અગુરુ લઘુત્વ શક્તિવાળો, એવો એક એમાં કડી છે બહુ જોરદાર. વધઘટનો હિસાબ કોણ રાખે? કાંટાઓ રાખે, કિનારાઓ રાખે. બહુ મસ્ત છે. દરિયાને શું પડી છે? દરિયામાં વધ્યો, વધારો થયો, ભરતી આવી ગઈ, હવટી થઈ, શું એને શું લેવું દેવું? કહેવાનો અર્થ એવું છે, આવન જાવન નિભાવ ભાવો હર્ષ શોક બધું થયા રાખે. बहु विवाह होने पर भी सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, ऐसा यह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष समय सार से अन्य कुछ नहीं है. वाह, समय साराद उत्तरम किंचित नास्ति. 244 नंबर नो कलश. ऐसा मानकर शीघ्र परम श्री रूपी सुंदरी का वल्लभ होता है. चलो આગળ વધીએ. આ કળશ પણ ગઈકાલે થયો. સ્વર્ગમાં હું, મનુષ્ય ગતિમાં હું, રાજભવનમાં હું, બરાબર, નરેન્દ્રમાં હું, ખગેન્દ્રમાં હું, જ્યોતિર્લોકમાં હું, નાગેન્દ્રમાં હું, અરે નરકના નિવાસમાં હું. બોલો, નારકાણામ નિવાસે અન્યસ્મિન વા જનપતિ ભવને. ભલે ને હું જન મંદિરમાં રહું પણ કર્મણામ નો અસ્તુ સુતિ, અમારે કર્મોનો ઉદય ન હજો, એટલે અમે ભાવ કર્મ રૂપે ન પરિણમીએ. એમ સાંભળજો બેન, શૈલાબેન, મને ગઈકાલે લાલચંદભાઈની એક વાત યાદ આવતી હતી, અત્યારે હું કહું છું. એ વાત સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં એક વાત આવે છે, પ્રવચન સારમાં એક વાત આવે છે. છેલ્લે અનાદિકાળથી આ જીવનું પરિણમન જ્ઞેયાર્થ પરિણમન છે. કેવો પરિણમન છે? અહીંયા એમ કહે છે
હું નરકમાં રહું, પશુમાં રહું, દેવમાં રહું, મંદિરોમાં રહું, ગમે ત્યાં રહું, પણ મારે જગતના અભિપ્રાય કે જ્ઞેયાર્થે મારો પરિણમન ન રહે, જ્ઞાન સ્વભાવાર્થે મારું પરિણમન રહે, એવો એનો અર્થ છે. ભૂયો ભૂયો ભવતી ભવતઃ પાદ પંકેજ ભક્તિ. તમારા ચરણોમાં જ મારી ભક્તિ હજો. અને આની પણ વાત કરી હતી 29માં. દુનિયાના વૈભવ જોઈ જોઈને તને જે ક્લેશ થાય છે હે જડમતી, તો જડનો વૈભવ છે. જો આવો વૈભવ તારે જોતો હોય તો જિનેન્દ્ર ભગવંતોના ચરણોની अर्चना कर, पूजा कर. विविध महावैभव नरेश के सुन सुन कर अवलोकन कर. हे जड़मति क्यों व्यर्थ प्राप्त करता तू क्लेश महादुख कर. वे मिलते हैं पुण्योदय से, पुण्य मिले जिन पूजा से. जिन चरणों की भक्ति तुम्हें यदि बहुविधि भोग स्वयं होंगे. एक बात करो, हमें पुण्य चाहिए, हमें पुण्योदय चाहिए, हमें सत्संग चाहिए. ये निदान शल्य के अलावा और कुछ भी नहीं है. શું કીધું? શું સમજાય છે? हमारे पुण्यનો ઉદય હજો, हमारे सत्संगનો ઉદય હજો. કે છે નિદાન શલ્ય છે. કરો યાર બેનશ્રીને, તું ઉપાદાનની તૈયારી રાખ, નિમિત્તો તો રાહ જોઈને ઊભા છે. બેનશ્રી કા વચનામૃત है. तू उपादान की तैयारी रख, निमित्त तो अपने आप राह देख करके ही खड़े. છે ને ગજબની વાતો બધી, બહુ અદ્ભુત છે. वे मिलते हैं पुण्योदय से, पुण्य मिले जिन पूजा से. जिन चरणों की भक्ति तुम्हें यदि बहुविधि भोग स्वयं. आप मेळे મળી જશે. એમાં શું છે? હવે જો 30, 31, 32, 33, 34 આ 5 કળશો થયા. આ 5 કળશો તો હવે ચાલુ થયા. બહુ સમય ન લઈએ આપણે, મૂળ વાત કરું છું. આ જે કળશ છે ને 30મો કળશ, એમાં એમ કહે છે ભલે ને સકલ રાગ દ્વેષ મોહ આદિ બધું હોય, પણ જે પરમ ગુરુના, પરમ ગુરુ એટલે કોણ? બોલો, આ ગુરુ છે, આ લખનારા પણ ગુરુ છે. બોલો, પરમ ગુરુ એટલે કોણ? પરમ ગુરુ એટલે તીર્થંકર ભગવાન. જય જય નાથ પરમ ગુરુ. અધ્યાત્મના અર્થમાં તો આત્મા જ થાય, પણ પરમ ગુરુ એટલે તીર્થંકર જિનેન્દ્ર ભગવંતોના ચરણોમાં. એનો અર્થ તો પછી ત્યાં જ લેવાનો, અધ્યાત્મમાં જ લેવાનો, પણ અત્યારે અહીંયા પ્રસંગમાં તો પરમ ગુરુ એટલે તીર્થંકર ભગવાન. એમની સેવા અને સેવા કરવાથી જે પ્રસાદ મળે, બેઉ વાત લીધી છે. એમની સેવાથી જે પ્રસાદ મળે, એ પ્રસાદથી સહજ સમયસાર સ્વરૂપી નિર્વિકલ ભગવાન આત્માને ઓળખીને, બુદ્ધવા, બુદ્ધવા એટલે જાણીને, તેઓ પરમ શ્રી કામિનીનો કાંત બને છે. જો સકલ મોહ રાગ દેશવાલા જો કોઈ પુરુષ, જો બધું છે, કશાયો છે, પણ કહે છે પરમ ગુરુ કે ચરણ કમલ યુગલ કી સેવા કે પ્રસાદ से. જો ગુરુઓની નિકટતા એ જ ગુરુઓની સેવા છે. શું સમજાય છે? हाँ, बगीचो है ना, बगीचो, बाग बगीचा होता है. उस बगीचे के आजू बाजू में जो बहने वाली हवा है ना, वो भी हवा सुगंधित होती है. क्यों? क्योंकि उसने किसका संग किया है? बगीचे का. ऐसे ही चैतन्य स्वभाव का संग जिसने किया है, उसकी परिणति में तो चैतन्य
ચૈતન્ય ચૈતન્ય ભાસી રહ્યો રે. રાગીઓની સંગતિમાં રહેશે તો રાગના જ ઓળકાર આવે. પૈસાવાળાઓની સંગતિમાં રહેશું તો પૈસા કેમ કમાવા એના જ ઓળકાર આવશે. રાવણના દરબારમાં એકોએક ઉગ્રવાદી કેમ હતા? ગુસ્સેલા જ કેમ હતા? જો ઘણા ભાઈઓ પણ એવા હોય છે પરિવારમાં, 4-5 ભાઈઓ સટકેલા જ બધાય. એક અનંતાનુબંધી હોય તો બીજો અપ્રત્યાખ્યાની હોય. બધા એના શું કહેવાય ગયેલા જ હોય. ઉપલા માળ સાવ ખાલી જ હોય. તો વિચાર તો કરો. એમ રાવણનો એવું જ હતું કે નહીં? રાવણના એમાં બધા એવા સટકી જ ગયેલા. હા, સાંભળજો તમે. એક બહુ સરસ શ્લોક પછી લખીને મોકલીશ. કાલે એક શ્લોક એમાં શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં અમારા શાંતિકુમારજીએ કીધું. મેં વર્ષો પહેલાં જયપુર નહોતા ગયા ત્યારે મેં એ શ્લોક સાંભળેલું. ફરી પાછું મને રિકોલ થયું. ઉત્તમસ્ય ક્ષણિકમ કોપઃ મધ્યમસ્ય પ્રહરદ્વયમ અધમસ્ય અહોરાત્રમ દુર્જનો ન મુંચતી. સાંભળવા જેવી વાત છે. ગુસ્સો, ક્રોધ. ઉત્તમસ્ય ક્ષણિકમ કોપઃ. ઉત્તમ પુરુષ જે હોય એનો ગુસ્સો કેવો હોય? ક્ષણભર હોય. જળમાં દોરેલી લીટીની જેમ. મધ્યમસ્ય પ્રહરદ્વયમ, 2 પ્રહર એટલે 6 કલાક સમજો, વધીને 5-6 કલાક મધ્યમ વાળાનું. પછી કીધું અધમસ્ય અહોરાત્રમ. શું કીધું? આ જે અધમ હોય ને, અધમ દુષ્ટમાં દુષ્ટ, મહાદુષ્ટ, એનો તો દિનના રાત ગુસ્સો જ ગુસ્સો, ગુસ્સામાં જ હોય. અને એનો એ બાપ દુષ્ટો તું ન મુંચેત. દુષ્ટ તો કોઈ ક્રોધને મૂકે જ નહીં. ચલો સાંભળો. હવે હું તમને સમયસારની શૈલીમાં કહું છું. કોપ શબ્દ આવ્યો ને, એની જગ્યા માન મૂકો, માયા મૂકો, લોભ મૂકો, હાસ, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ, દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, નોકર્મ, એવા બધા 14-16 બધા બોલ મૂકીને વિચારજો. 14-15 શ્લોકો વિચારજો. ઉત્તમસ્ય ક્ષણિકમ લોભો. જ્ઞાનીને લોભ કેટલી વાર માટે હોય? ક્ષણિક. મધ્યમસ્ય પ્રહરદ્વયમ અધમસ્ય અહોરાત્રમ દુષ્ટો તો ન મુંચેત. એમ અરતિ શોક. ઉત્તમસ્ય શોકો ક્ષણિકમ. વાહ! ઉત્તમ પુરુષનો શોક તો ક્ષણિક માટે હોય છે. આવું છે. ઘણું શીખવા જેવું, ઘણું માણવા જેવું છે. આ કરવું જોઈએ જેનું સ્મરણ કરી રહ્યા છીએ એનું નિત્ય વિસ્મરણ. તો ભાવ મરણ સિવાય બીજું થાય શું? બરાબર. આ બહુ સરસ. ગુરુઓના ચરણોની સેવા એટલે યા. જો પહેલી લીટીમાં દયનીય દશા, મોહ રાગ દેશાદિક છે. બીજી લીટીમાં મળેલો મહાભાગ્ય, ગુરુઓના ચરણોની સેવા, એ વિનય. અને ત્રીજી લીટીમાં પ્રાપ્ત વિવેક. કયો વિવેક? સહજ સમય સારમ નિર્વિકલ્પમ હિ બુદ્ધ્વા સભવતી પરમ શ્રી કામિની કાંત કાંતિ ફળ. સમજાણું? એને મળેલો ફળ. જો હિન્દીમાં कोई नर यदि सकल मोह राग देश होने पर भी पाता है सेवा प्रसाद व परम गुरु पद पंकज की निर्विकल्प और सहज समय का
सार जानता है निर्व्रात परम श्री रूपी सुंदर कामिनिका होता है प्रिय का. કેવા ગાના ગાયા છે. હા, આહા હા હા. 31મો કળશ તો ઓર ગજબ. 3 શબ્દો યાદ રાખજો. ભાવ કર્મોના નિરોધથી દ્રવ્ય કર્મોનો નિરોધ અને દ્રવ્ય કર્મોના નિરોધથી સંસારનો નિરોધ. બસ 1 2 ને 3 વાત પૂરી. એકડો બગડો અને તગડો. ભાવ કર્મ એટલે સંસારના અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ પરિણામ. ભાવ કર્મ નિરોધ સે દ્રવ્ય કર્મ નિરોધ દ્રવ્ય કર્મ નિરોધ સે હોતા સંસાર નિરોધ. અને આ તો ઓર ગજબની વાત. 32મો શ્લોક. તો આમાં એક સૂક્ષ્મ વાત છે, સમજવાની કોશિશ કરવી. પકડજો. સંજ્ઞાન ભાવ પરિમુક્ત એટલે સમ્યક જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્માથી જે મુક્ત છે, એટલે જેને આત્મજ્ઞાન નથી, એવો કોણ? એ વિમુક્ત છે, મૂંઢ જીવ છે. સાંભળજો, એ મૂંઢ જીવ. સાંભળજો, જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનું જ્ઞાન જેને નથી, માટે જે મુક્ત છે. તો મુક્ત છે એટલે જ્ઞ સ્વભાવને ઓળખતા નથી, તો ક્યાંક ને ક્યાંક કરવા અને ભોગવવા રૂપના પરિણામોમાં તો એ રહેવાના. તો શેમાં રહે છે? શુભાશુભ કર્મોને જ કર્યા કરે છે. બીજી લીટીમાં જો, કુર્વન શુભાશુભમ અનેક વિધમ સકર્મ. જો એ જાણે નહીં તો કંઈક ને કંઈક તો કરે જ ને. શૈલાબેન સમજાણો, આ મર્મ સમજાણો. આમાં મેં આમાં લખી રાખ્યું છે મારા ગ્રંથમાં, જેને જ્ઞાતૃનો ખ્યાલ નથી એ કર્તૃમાં પડ્યા. पंडित साहब का एक बहुत सुंदर चिंतन है. पंडित साहब एम कहे छे, तू कर्तव्य के बहाने कर्तृत्व का पोषण मत कर. શું કીધું? कर्तव्य के बहाने कर्तृत्व का पोषण मत कर. पंडित साहब सुना क्या क्या कहा? पंडित साहब का वाक्य ही, चलो 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 पूजा करेंगे, चलो 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 भक्ति गाएंगे, चलो तीर्थ यात्रा के लिए चलेंगे, चलो मंदिर बना लेते हैं, चलो भगवान विराजमान कर लेते हैं, चलो फलाना कर लेते हैं, ढिकना कर लेते हैं. ये तो तू कर्तव्य के नाम से कर्तृत्व का पोषण करने लगा. ये कर्तव्य नहीं था. कर्तव्य तो तुझे स्वरूप और स्वभाव में रहना सो कर्तव्य था. तो मीनाबेन समझाणो, जे ज्ञने भूले ई क्रूने करे. ये व्याकरणની ભાષામાં મેં લખી રાખ્યું છે, જ્ઞ માઇનસ ક્રુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ, અને જ્ઞ પ્લસ ક્રુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંસાર. જ્ઞ એટલે સેનેટાઇઝ શું કહેવાય? સેનેટાઇઝર. અને ક્રુ એટલે કોરોના. હા, કાંઈક હા એમ. બહુ સરસ વાત છે મીનાબેન. એ શ્લોકને તમે બહુ ધ્યાનથી જુઓ. પહેલી લીટીમાં એમ કીધું કે જે સંજ્ઞાન ભાવથી પરિમુક્ત છે, એટલે જે યથાર્થ સમજ્ઞાન જ્ઞાન 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 સ્વભાવ ભાવથી જે છૂટો છે, બહારનો છે. તો જ્ઞાન સ્વભાવમાંથી બહાર ફેંકાણો તો ક્યાં જવાનું? ગજબની વાત છે. એ શુભ અને અશુભના બે ભાવમાં જવાનો, એ કર્યા કરવાનો. ઓલામાં જાણવાનું હતું તો જાણવાનું તો મૂકી દીધું, તો હવે કરવાનું છે. ગજબનો ન્યાય. સંજ્ઞાન ભાવ પરિમુક્ત વિમુક્ત જીવ કુર્વન શુભાશુભ અનેક વિધાં સકર્મ. ઓલો ધર્મ, જ્ઞાનમાં રહેનારો એ ધર્મ, આ અધર્મ, આ કર્મ એ અધર્મ. નિર્મુક્તિ માર્ગ મણમાપ્યભિવાંછિતુનો. આ પંક્તિનો જો અર્થ સમજાઈ જાય ને તો મજા આવી જાય. ખબર શું કીધું છે? નિર્મુક્તિ માર્ગમ એટલે મુક્તિ માર્ગને અણુમ અપી અભિવાંછિતુમ ન જાનાતી. સાંભળો,
મુક્તિના માર્ગને ચાહવાનું અણુ માત્ર પણ જાણતો નથી. એટલે અણુ માત્ર પણ ચાહે મોક્ષ માર્ગને, અણુ માત્ર પણ આવડુંક પણ ચાહે એને પણ એવો જાણતો નથી. એટલે આમાં કહે છે તસ્ય શરણમ સમસ્તિ લોકે, તેથી આ લોકમાં એનો કોઈ પણ શરણ નથી. શું કીધું? મને તો આ શ્લોકમાં તો દરિયો દેખાણો છે. કેમ કે એ અણુ માત્ર પણ મોક્ષને ચાહવાની લાયકાત ધરાવતા નથી. કેમ કે સ્વરૂપનું ભાન તો છે નહીં, શુભાશુભ ક્રિયાઓ જ કર્યા કરે છે. તો આ લોકમાં એને કોઈ પણ શરણ નથી. કરે શુભાશુભ કર્મ મૂળ જો, વહ હૈ સમ્ય જ્ઞાન વિહીન, लेशन जाने वांछा शिव पथ की वह जग में शरणवीन. હું હજી 1 મિનિટ લેવા માંગીશ. કાશ્મીરાબેન સમજાય છે આમાં? એ મોક્ષ માર્ગને જાણતો નથી એટલું જ નથી કીધું કે અણુમ અપી વાંછિતુમ, થોડુંક પણ મોક્ષ માર્ગને ચાહે એટલી પણ એનામાં જ્ઞાનાત્મક આવડત નથી. ભૂપતભાઈ, બહુ માર્મિક વાત છે. એટલે મોક્ષને ચાહતો નથી એમ નથી કીધું, પણ મોક્ષને જરીક પણ ચાહે એને માટે પણ એ લાયક નથી. કેમ? કેમ કે ક્રિયાકાંડોમાં જ પડેલો છે. એટલે જ કૃપાળુદેવે લખ્યું છે, કોઈ ક્રિયા જળ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં, કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ. ઈ આ કરુણા અદ્ભુત શ્લોકો છે. અને એના પછીનો શ્લોકનું તો કેવું શું? કર્મજન્ય સુખોનો હરણ કરીને નિષ્કર્મ એવા અમૃતથી ભરપૂર એવા સરોવરમાં જે મજ્જંતી એટલે જે ડૂબકી મારે છે, ડૂબે છે, તેઓ ચિન્મય સ્વરૂપી એક સ્વભાવ ભાવ જે અદ્વયમ એટલે અદ્વિતીય એવો બીજો કોઈ નથી એવા સ્વરૂપને પામે છે. ખબર શું કીધું છે? એને ભવ્ય કહે છે. શું સમજાય છે? ભવ્ય એને કહેવાય. એ આવું કામ કરે એને ભવ્ય કહેવાય છે ને. કર્મજન્ય સ્થિતિને ઓળંગી નિષ્કર્મ સ્વભાવ ભાવની આરાધના કરનારો એવો ભગવાન આત્મા એ ભવ્ય જીવ છે. યહ કર્મ શર્મ નિકરમ પરિરત્ય સર્વમ, નિકર્મ શર્મ નિકરામૃત વારે પૂરે, મજ્જંતમત્યધિક નિચિન્મય મેક રૂપમ, સંભાવ મધ્વયમમું સમુપૈતિ. મજ્જંતમ એમ લખેલું. મજ્જંતમ એટલે એ ડૂબતો થકો, જેમ શ્રેણીમાં હોય ને, ડૂબતો થયો થકો, ડૂબકી મારતો થકો. બેન એક વાત કરું, આ ગુરુદેવ આપણને મળ્યા ને, આ ગુરુદેવ શ્રીના તત્વજ્ઞાનના અમૃત સરોવરમાં ડૂબકી મારતા મારતા ડૂબતા જાઓ. જીવન પૂરું થતું આવશે ત્યારે તો માંડ તળીએ પહોંચાશે. સાંભળો એમ નથી કીધું મેં. બેન, તમે લોકોએ શું કર્યું છે બતાવો? લાલચંદભાઈને, લાલુભાઈને, ભાઈશ્રીને તમે આટલા વર્ષોથી ડૂબતા ગયા. આ जीवो बता, पंडित जी साहब ने, हाँ, पंडित जी साहब को आप सुनते गए कि उनके तत्व ज्ञान में डूबते गए? सुख सागर में डुबकी लगाओ ना, चलो ની ચેતન દરબારમાં. આ જનવાણીનો એક એક શબ્દ વાંચો ને તો એક એક ભજન યાદ આવી જાય. બેન નેનાબેન, આગળ હાલો ને ભાઈ, આજે આપણે ભજન કરીએ ને ભક્તિ કરીએ એમ નહીં. વાત સાંભળતા આવે તો સુખ સરોવર ઉછલી રહ્યો. આખું ગુજરાતીનું ભક્તિ છે.
उस सागर में डुबकी लगाओ ना, अंतर में आनंद. આમાં બહુ અદ્ભુત ભક્તિ છે. છેલ્લી કડી છે, આવું છે આનંદ. આમાં કહે છે મજ્જંતમ અત્યધિકમ ચિન્મયમ એક રૂપમ સ્વમ ભાવમ અદ્વયમ અમુમ સમુપૈતિ ભવ્ય. કાવી જોઈએ. કર્મજન્ય સુખ તજ નિષ્કર્મ સુખામૃત સર્વે લીન રહે, ભવ્ય પુરુષ દ્વિતીય ચૈતન્ય એક નિજ ભાવ લહે. ચલો હવે 34 અને 35માં કળશોની ચર્ચા આપણે કાલે કરશું. છેલ્લી એક વાત કરીને વાત પૂરી કરું. સુમત પ્રકાશજી પંડિતજી સામે એકલિયામાં પંડિતજી પ્રત્યે श्रद्धांजलि में एक बात करी. अरे हम क्या प्रवचन करते हैं, हम कोई प्रवचनकार है. पंडित जी साहब के स्वाध्याय प्रवचन मतलब कुएं का पानी, और हमारे प्रवचन मतलब टांकी का पानी, टंकी का पानी. क्योंकि टंकी तो गमे त्यारे बोलो खाली थी जाए, અને ટંકીમાં આવે તો ક્યાંથી આવે? કૂવામાંથી આવે કે નહીં? पंडित जी साहब का तो बिल्कुल स्वाध्याय मतलब कुएं का शुद्ध प्रासुभ जल है. हाँ, एम आ आचार्य मुनि भगवंतो गुरुदेव श्रीना व्याख्यानो જેટલા આમાં ઓળ ઘોળ અંઘોળ કરો, ઓળ ઘોળ થઈને અંઘોળ કરો. હા, અમારા ગુરુજી અમને કોઈ છોકરાઓ નહાય નહીં ને શિયાળામાં, મીનાબેન હસવું આવે તમને તો મોનિટરોને બોલાવે, છોકરાને પકડાવે, ઊભા કરે, 2 મોનિટરો 2 હાથ પકડે, ઠંડો ઘડો ભરીને સીધું માથે જ રેડે. નહાવાનું આને કહેવાય. એમ આ પ્રવચનોમાં અને આ વ્યાખ્યાનોમાં ઓળ ઘોળ થાવ. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, અદ્ભુત છે, અદ્ભુત છે. एक उर्दू में एक शेर है, बहुत सरस सांभळो. अश्क बन के वह, अश्क अश्क એટલે શું થાય? अश्क बन के वह आंखों में रहता है, चश्मे तर में रहता है. चश्मे तर એટલે ચશ્મા નહીં, ચશ્મે તર એટલે આંખ નહીં, ચશ્મે તર એટલે પાણીથી ભરેલ આંખ. જળજળિયા થાય ને, કોઈ કરુણ વાત સાંભળીને આપણી આંખો, आँख में विनाश आवे कि नहीं, विनाश वाली आँख. अश्क बन के वह चश्मे तर में रहता है, बड़ा अजीब आदमी है, पानी के घर में रहता है. आ कोई मैं शेर नहीं संभळायो, आ मैं तमने नियम सारनी बात करूँ. भले ने गमे तेवा विभाव भाव होय, पण सहज आनंद रूपी रस जे चश्मेतर छे, ई चश्मेतर रूपी सहज आनंदना घरमां રહેનાર अजीब चैतन्य स्वभाव भाव छे, जे आ विश्वनो एकमात्र चमत्कार छे. ओम नमः सिद्धिदेव. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो